آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح جميع الأئمة المهتدين والأولياء الله والصالحين أجمعين من أقطاب وأنجب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا إلى أرواح جميع الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين، خصوصا منهم الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن محمد الغزالي والإمام قطب رباني والشيخ الصمداني سيدنا الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعمه علوي وجميع سلسلة سادتنا لبي علوي، وخصوصا إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده أجمعين، خصوصا سيدنا الإمام أبو بكر سكران وعمر المحضر وعبد الله بن عبد الرحمن وإخوانهم وأولادهم وأصولهم وفرعهم، ثم إلى روح قطب الملاء سلطان ولا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس وإخوانه وأولادهم أجمعين وأصولهم وفرعهم، وإلى روح سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس وإخوانه وأولادهم وأصولهم وفرعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن شيخ علي، وإلى روح سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم وإخوانهم وأولادهم أجمعين وأصولهم وفرعهم، وإلى روح سيد الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيب الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى عرشه، وإلى روح سيد يوسف بن عبد الحسني، وإلى روح قطب الأنفاس سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأولاده وإخوانه وتلامذته ومشايخه، وخصوصا إلى روح سيد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب أحمد بن زين الحبشي، وإلى روح سيد الحبيب محمد بن زين بن سميت والحبيب علي بن حسن العطاس، ثم إلى روح سيد الحبيب حسن بن صالح البحر الجوفري، وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب عمر السقاف الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر، ثم إلى روح سيد الحبيب عدريس بن عمر الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد الله الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، وإلى روح سيد الحبيب محسن بن علي السقاف، إلى روح سيد الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، وإلى روح جميع سادتنا، وإلى أرواح جميع أهل زمن وترم وأهلها، وإلى أرواح جميع أهل وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وخصوصا إلى أرواح وخصوصا إلى أرواح جميع أولياء في هذه البلدة، خصوصا إلى أرواح الأولياء الله 9 وأولادهم وتلامذتهم ومشايخهم وإخوانهم وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ومن حولهم من أمة المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح سيدنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب شيخ بن أحمد بافقي وأخيه محمد بن أحمد بافقي، وإلى روح سيد الحبيب حسين بن أبي بكر العدريس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، وإلى روح سيد الحبيب محمد بن طاهر الحداد، وإلى روح سيد الحبيب صالح بن محسن الحمد والحبيب حسن بن هادي الحامد، وإلى روح سيد الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المحضر، وإلى أرواح جميع أولياء الله في غامض علم الله، وخصوصا إلى أرواح صاحب الولاية المقام الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب جعفر الحداد والحبيب جعفر بن شيخ، وإلى روح سيدنا كيهامد وأوصلهم وفرعهم، وإلى أرواح جميع أولياء الله في غامض علم الله، وإلى أرواح جميع أهل في الكون أجمعين، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم، وخصوصا إلى روح سيد الوالد الحبيب مصطفى بن محمد الجوفري وشيخ جد الحبيب حسن بن عقيل بن شيخ المدحج والحبيب علوي بن عبد الرحمن بن سميد والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف الحبيب محسن بن أحمد الجوفري والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عقيل والحبيب محمد بن علي السقاف، وإلى أرواح جميع أولياء الله في غمض علم الله، وإلى أرواح جميع أهل بيت، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله الكريم الرحمن الرحيم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية وعلانية، أن الله يغفر المسلمين ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وعلانية، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقام
مقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون ولكل نيات صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد قولي بحق عبدك وحبيبك سيدنا محمد النبي الهادي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب صافي الهنية وهب يا غني وهب يا غني. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رضي الله عنكم. وقال سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية. Alhamdulillah, sekarang kita masih senantiasa Allah berikan hidayah dan taufik inayah ya, sehingga kita mampu hadir di majelis yang mulia, di tempat yang mulia ya, yang Allah ridhai. Dan kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yang sangat agung, yang dimana yang mengagungkan perkara ini adalah Allah dan Rasulnya. Yang mengatakan perkara yang akan kita bahas agung adalah Allah dan Rasulnya, yaitu perkara amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemarin sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala wal takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khair, dan hendaknya menjadi di tengah-tengah kalian suatu umat atau suatu jamaah, yaitu orang banyak ya, yang senantiasa mereka itu yad'una ilal khair, mengajak orang lain kepada kebaikan. Al khair kemarin sudah disebutkan, dakwah ilal khair itu yaitu mengajak orang supaya meningkat keimanannya dan bertambah ketaatannya kepada Allah. Dan adapun dakwah ila dzalik manzilatun indallahi rafi'ah. Dakwah ilal khair itu disebutkan Imam Haddad memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan suatu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah yang sangat agung dengan dakwah ilallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemarin yang sudah kita bahas ini ya, sedikit diulang. Siapa orang mengajak orang lain dengan jalan petunjuk akan jalan kebaikan dan orang itu mengerjakannya, maka baginya pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Dan begitu juga siapa orang yang mengajak orang lain kepada suatu perbuatan salah atau sesat atau maksiat, maka baginya dosa, dan dosa orang yang mengerjakan perbuatan maksiat tersebut, kan gitu ya. Dan di hadis yang lain Nabi bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih, orang yang menunjukkan jalan yang baik maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Maka dikatakan kemarin, siapa orang yang menjadikan dakwah ilal khair ini kebiasaannya atau rutinitasnya atau hobinya, maka benar-benar dia telah mengambil bagian warisan yang sangat banyak daripada warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan warisannya raja ini, Pak. Ini raja di raja, ya, raja dunia dan akhirat ini. Habibullah ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menjadikan dakwah ilal khair ini adalah kebiasaannya,
pekerjaannya, dalam pekerjaan itu artinya rutinitasnya, hobinya, kesenangannya, maka dia benar-benar telah mengambil warisan yang sangat besar daripada warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang seperti itu, yang suka dakwah ilal khair itu tadi, sara ala sabilih, benar-benar termasuk orang yang sudah menempuh jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, yang senantiasa aku ini Muhammad senantiasa mengajak orang lain menuju ridhanya Allah, ya. Ad'u pakai fi'il mudhari', Pak. Senantiasa saya mengajak orang, berarti sudah menjadi tugasnya Nabi, ya. Kesehariannya Nabi itu dakwah ilal khair, dakwah ilallah. Ala basiratin ana, sesuai dengan petunjukku, ya, petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ulama uddin, ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha sucilah Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah saya termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang kesibukannya selalu dakwah ilallah, hobinya dakwah ilallah, maka dia memiliki kedudukan yang agung di sisi baginda, di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu lam yakun syughluhu alaihi salatu wasallam fi jami'i awqati ghairu da'wah ilallah. Di hampir seluruh waktunya Nabi tidak ada tindak tanduk Nabi, perilaku Nabi, kecuali semuanya itu mengandung dakwah ilallah, mengajak orang supaya mendekatkan diri kepada Allah, supaya meningkat keimanannya, supaya bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sebab itulah, yaitu dakwah ilallah, Nabi diutus di tengah-tengah umat manusia, ya. Dan Nabi diperintahkan menjadi Rasul dengan tugas dakwah itu tadi. Maka dikatakan oleh Imam Haddad, fa aqrabun nasi min Rasulillah wa aulahum bihi fid dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadzal amr. Orang yang paling dekat kedudukannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling utama nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai di akhirat, yaitu mereka yang paling memerhatikan masalah ini, masalah amar ma'ruf nahi munkar, masalah dakwah ilallah ini tadi, ya. Dan orang semakin sempurna atau semakin banyak dia menyibukkan dirinya di dalam dakwah ilallah ini, berarti dia semakin sempurna di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nah, kemarin juga setelah disebutkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini sangat penting. Bahkan dikatakan di sini min a'dhami sya'airiddin, termasuk paling pentingnya, paling agungnya syiar Islam, syiar agama Islam, wa aqwa da'aimil Islam, dan paling besarnya, paling kuatnya syiar Islam, dan paling pentingnya tugas yang diemban oleh seluruh muslimin. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya tugasnya para ulama. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya tugasnya para orang-orang yang alim. Namun amar ma'ruf nahi munkar ini tugasnya setiap muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua di antara kalian ini pemimpin, ya, dan semuanya kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Ya. Tidak menikah, beb, tidak ada yang dipimpin, dirinya kau dipimpin, tanganmu dimintai pertanggungjawaban, itu yang kau pimpin, dirimu ini, kita ini, anggota tubuh kita ini yang kita pimpin. Kalau ya, bagi orang jomblo seandainya, ya. Dan amar ma'ruf nahi munkar adalah paling agungnya, paling pentingnya, dan paling pentingnya urusan di dalam agama Islam. Bihima qiwamul amr wa salahu sya'ni kullih. Dengan amar ma'ruf nahi munkar inilah akan menjadi tegak agama Islam dan akan menjadi baik keadaan seluruh umat manusia. Wa bi'ihmalihima tata'attalal huquq, dan dengan menyepelekan ini urusan amar ma'ruf nahi munkar akan menjadi terbengkalai, akan menjadi kacau balau hak-haknya setiap orang satu sama lainnya. Satu sama lainnya nanti nganggap enteng, tidak peduli, ya.
merugikan orang lain, mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain dan seterusnya. Wa tuta'addal hudud, had-had batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah kacau balau. Orang tidak peduli, tidak ngelihat statusnya orang lain ya. Seperti itu. Kalau tidak peduli dengan urusan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kalau orang sudah menyepelekan itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, yakhfal haqqu wa yadharul batil. Yang hak itu akan menjadi samar dan yang batil akan menjadi jelas terang benderang. Makanya kemarin disebutkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, tidaklah saya takut kebenaran itu kalah dengan kebatilan. Kebenaran namanya kebenaran pasti tetap menang ya, walaupun akhir ya, lakon menang carry biasanya ya. Tetap yang namanya kebenaran itu pasti unggul, Pak. Yuriduna ayutfi'u nurallah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah di muka bumi. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah, dan Allah enggan, tidak mau menuruti kemauan mereka, akan tapi Allah akan menampakkan itu cahaya Islam ya, cahaya kebenaran di tengah-tengah umat manusia. Tinggal kita mau mengikuti yang benar atau mengikuti yang salah. Seperti itu saja. Kita mau mengikuti aturannya bagi Allah dan Rasulnya, atau kita mau mengikuti ego kita, atau kita mau mengikuti hawa nafsu kita. Seperti itu. Nah, apa itu ma'ruf? Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu segala suatu perbuatan atau ucapan ya, yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, atau Allah senangi, Allah cintai untuk kita kerjakan. Itu ma'ruf, itu kebaikan ya. Sebaliknya, apa itu munkar? Munkar itu segala sesuatu perbuatan atau ucapan yang Allah benci untuk kita kerjakan, dan Allah mencintai kalau kita meninggalkan perbuatan munkar tersebut. Nah, dan dikatakan di sini wal qiyamu bidzalik ay al amr wa nahyi la budda minhu, wajib harus ada yang amar ma'ruf nahi munkar, kata Imam Haddad. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada, gandeng, Mbak. Enggak ada amar ma'ruf tok nahi munkar, enggak bisa. Harus ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, nanti di sini disebutkan ya. Beberapa riwayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengadab sebuah qarya, desa yang di dalam desa tersebut dihuni oleh 18.000 penduduk. Desa tersebut luas, besar, makmur, subur. Ya. Tapi bahkan diriwayatkan amal ibadah mereka seperti amalnya ka'amalil anbiya, seperti amal ibadahnya para nabi di desa tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Di sini disebutkan juga nanti. Tapi mereka ini penduduk desa tersebut yang soleh tadi, yang ibadahnya seperti ibadahnya para nabi, tidak suka marah kalau ada orang melanggar aturannya Allah dan Rasulnya. Islam dihina dia tidak marah, dia biasa. Allah adab seluruh penduduk desa tersebut. Padahal amal ibadahnya seperti ibadahnya para nabi. Faham ya? Saking pentingnya itu amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Jangan dianggap sepele. Amar ma'ruf nahi munkar itu penting, sangat penting sekali. Kemudian Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sudah jelas, sering kita dengar ini ya. Siapa orang di antara kalian yang melihat suatu kemunkaran, hendaknya dia mencegahnya dengan tangannya. Maksudnya apa? Dengan powernya, dengan kemampuannya. Fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu mencegah dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, dengan apapun yang dia miliki, maka minimal dengan lisannya. Fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu mengingkari atau mencegah kemunkaran tadi dengan lisannya, fabiqalbih, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan keadaan seperti itu yaitu mengingkari kemunkaran dengan hati paling lemahnya iman. Walaisa wara'adalika minal iman misqalu dzarrah, kata Imam Haddad. Dan tidaklah dikatakan tersisa imannya seseorang apabila orang melihat suatu kemunkaran dan di dalam hatinya tidak ada kebencian dengan kemunkaran tersebut. Dia tidak benci hatinya, tidak ada kebencian, maka dia tidak ada sedikit pun daripada keimanan. Jadi seorang yang mengaku beriman itu wajib ada ghairah. Ghairah itu kecemburuan agama.
Lihat baginda Nabi SAW sabar. Nabi Muhammad itu sabar. Tapi ma yata'allaq bi nafsi, ma yata'allaq bi huquqi, yang sifatnya berkaitan dengan hak-haknya baginda Nabi, Nabi maafkan, Nabi sabar. Ya, tapi idza dhuyi'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabih. Kalau sudah hak-haknya Allah direndahkan, haknya Allah dicaci, dihina, Nabi tidak ada yang berani, dangak tok tidak berani Pak di hadapannya baginda Nabi itu. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi kita. Tidak ada istilah saya percuma saya dakwah ilallah Bib, tidak didengar saya kalau ngomong Bib. Saya ini anak kapan Bib, saya masih rek saya Bib. Kalau itu orang-orang tua Bib, alumni orang top semua itu Bib, tidak ngurus sih. Ya. Orang mau alumni mana tetap tidak luput dari perbuatan dosa. Ya bukan berarti kita orang nanti di sini disebutkan ya dakwah itu salah, haram gini. Ya boleh, ya ada caranya dakwah itu. Ini saya ngomong kayak gini maksudnya penting. Penekanannya itu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, jangan ditinggalkan. Adapun cara pembahasan lain yang nanti kita akan bahas. Cara kaifiyah di dalam berdakwah sekiranya supaya orang itu lebih cepat menerima hidayah dari sisi Allah. Ada caranya, Pak. Ya, tidak gampang, tidak asal-asalan. Salah bener neraka, salah neraka bener surga, tidak ngono. Ya, ada caranya semua. Kemudian paham ya? Jadi penting sekali ini amar ma'ruf nahi munkar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan-alasan yang dingin atau alasan-alasan yang tidak ada alasan saja, alasan yang tidak ada unsur pembenarannya. Seandainya saya tidak mungkin diterima kalau amar ma'ruf nahi munkar, percuma saya tidak dianggap. Urusan mereka itu. Yang penting kewajibanmu wa ma 'alaika illal balagh. Bagaimana Allah menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidak ada kewajiban atasmu kecuali al-balagh, tabligh, menyampaikan dakwah. Wallahu yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kewajiban kita hanya menyampaikan, Pak. Diterima tidak terima karepe, terserah ya. Disuudoni biasa, Pak. Baginda Nabi diwara dukun, diwara magrum, ya dibilang gila. Pas kita orang tidak mau dibilang kayak gitu. Tidak mungkin ya. Halu sudah, biarkan orang mau ngomong apa. Selama kita berada di jalannya Rasulullah, di jalannya Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Jadi tidak diterima alasan-alasan yang tidak berdasar, yang tidak diakui oleh syariat, sehingga dia meninggalkan dakwah ilallah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, demi zat yang nyawaku berada di genggamannya, lita'muranna bil ma'ruf wa litanhawunna 'anil munkar wa lita'khudunna 'ala yadil zalim aw la yab'atsanallahu 'alaikum 'iqaban min 'indih. Ini pakai hendaknya kalian benar-benar memperhatikan urusan amar ma'ruf nahi munkar, dan hendaknya kalian benar-benar hendaknya kalian benar-benar suka memerintahkan orang dengan perbuatan kebaikan, dan kalian memperhatikan di dalam urusan nahi munkar, dan kalian perhatikan di dalam hak-haknya orang yang terzalimi ya. Kalau tidak kalian perhatikan hal tersebut, kata baginda Nabi, pasti Allah akan menghukum kalian dengan hukuman dari sisi Allah. Ya, kita kalau sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, di hadis yang lain nanti Allah berikan kita pemimpin yang zalim, sehingga kita serba sulit, serba dicekek, ya, serba ditekan rakyat ini. Ya, kalau kita tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, idza habat ummati an taqula lidh zalim ya zalim faqad wuddi'a minha. Kalau sudah enggan, sudah malu, sudah sungkan umatku untuk mengatakan kepada orang yang berbuat zalim, kau zalim loh, kayak gitu, hati-hati, kau zalim itu. Takut umatku ngomong kayak gitu, maka benar-benar sudah pergi kebaikannya dan sudah dekat kehancuran umatku sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan takut Pak ngomong yang benar ya. Selama kita benar ngomong, kau salah ya, diingatkan dulu baik-baik. Orang maksiat saja
Tidak takut, masa kita dalam hal yang Allah ridhoi takut? Ya, seperti itu. Nah, maka jangan kita anggap sepele ini amar ma'ruf nahi munkar. Coba kita bayangkan kalau seandainya hak kita atau harta kita atau hal-hal yang kita miliki yang didolimi sama orang. Duitmu dicolong wong 1 juta, wis mesu cara Jepang sampean. Duitku dicolong 1 juta ini, 1 juta iki, Pak. Durung puluhan juta, durung sekian, durung ya. Dipelirik tok ngene wis mesu-mesu. Ya. Kalau haknya pribadi baru dipelirik gini tok wis kurang ajar iki ndelok-ndelok ya aku tok ket mang le. Ini urusan apa ini? Ente ngamuk ndak terima. Lah baginda Nabi dihina kau ndak ngamuk, ya apa kau? Agama Islam dihina kita ndak marah. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidayhi wa min nafsih. Tidak menjadi sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku Muhammad, kata Nabi SAW, menjadi lebih dicintai baginya melebihi cintanya dia kepada hartanya, cintanya dia kepada anaknya, cintanya dia kepada istri dan orang tuanya, bahkan cintanya dia kepada dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti itu, Pak. Allah dan Rasulnya itu nomor 1. Lihat bagaimana baginda Nabi memberikan kita suri tauladan di dalam menomorsatukan Allah, di dalam menomorsatukan syariat, sampai-sampai baginda Nabi SAW bersabda, "Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha." Kalau jadi itu asbabul wurud hadis itu, Pak. Bahwasanya Nabi bersabda tadi, kalau seandainya putri kesayanganku ini, buah hatiku yang paling saya sayangi, Fatimah Zahra ini mencuri, tak ketok tangannya, kata Nabi. Karena Nabi menunjukkan apa? Ghirahnya mengenai agama Islam ini nomor 1, tidak bisa Allah kau duakan dengan hal-hal yang lain. Faham ya? Jadi asbabul wurud hadis ini tadi, datang suatu kaum, terjadi suatu pelanggaran ya, suatu pelanggaran yang diperbuat oleh salah satu anak pembesar tokoh gitu, anaknya seorang tokoh gitu, melakukan suatu pelanggaran atau maksiat yang harus dihukum dengan had Islam, salah satu hukum Islam seperti mencuri atau zina gitu ya. Kemudian beberapa tokoh kaum tersebut menghadap kepada Nabi dari suku tersebut. Ya Rasulullah, ini ibaratnya merayu lah, ibaratnya ngelobi gitu kalau orang sekarang bilang ya. Rasulullah, ini anaknya. Ketahui ya, kata Nabi, umat terdahulu Bani Israel binasanya karena sebab ini. Karena sebab apabila ada orang dari pembesar mereka, dari tokoh mereka melakukan suatu kesalahan, mereka tidak hukum. Tapi kalau ada rakyat kecil, orang biasa, mereka langsung tegakkan itu hukum. Karena sebab itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi meneruskan, lau anna Fatimah binta Muhammad itu. Kalau seandainya Fatimah binta Muhammad ini nyolong anakku loh ini, kekasihku ini yang paling saya sayangi ini, Fatimah ini, tak ketok tangannya, tak tegakkan hukumnya Allah. Ya apa gitu? Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya saking pentingnya itu urusan yang Allah anggap penting. Urusan yang Allah anggap penting, yang Allah anggap agungkan, maka kau diagungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan orang? Siapa yang menjatuhkan keadaan seseorang? Siapa memberi rezeki? Siapa yang memberikan segala-gala bentuk nikmat kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, Pak? Kan gitu. Wa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan sesungguhnya rahmat Allah lebih dekat kepada orang-orang yang suka berbuat baik, taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau di sini disebut ya, kalau ada orang idza syutima au ukhida min malih walau syai'an yasiran tadhiqu alaihi dunya wa la yumkinuhu sukut. Ajib, heran saya sama orang yang beralasan tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan mereka apabila dicaci atau diambil sebagian daripada hartanya, mungkin bisa jadi sedikit, mereka seakan-akan merasa dunia ini sempit. Waduh, wis peteng ya, sampai kalap, sampai ngamuk, wis sembarang kali ya. Ini urusan dunia ini, Pak. Urusan dunia ini. Nabi dizalimi urusan sifatnya duniawi, sifatnya pribadinya pun
Nabi masih memaafkan. Itu kalau sifatnya pribadi. Gitu loh. Jadi bedakan, Pak. Urusan yang sifatnya menghina Allah dan agama Allah ya, dan sifatnya yang menghina diri sendiri, atau sifatnya yang harta benda duniawi dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan waqad sabata annal ladzi yushahidul munkarat wa la yunkiruha ma'al qudrah syarikun li ashabiha fil ithim. Dan benar-benar telah ditetapkan di dalam agama Islam, dalam hukum agama Islam, bahwasanya siapa orang yang menyaksikan kemunkaran, tahu dia kemunkaran terjadi ya, dan dia tidak mengingkarinya, bahkan dia mampu untuk mengingkarinya walau dengan lisannya tadi ya kan, maka dia sama-sama mendapatkan dosa sebagaimana orang yang berbuat kemunkaran tadi. Ada orang berbuat munkar, melecehkan Islam, kita tahu, oh iya melecehkan dia, kita tidak ingkar, bahkan kita apalagi mendukung, tidak apa-apa itu tidak masalah, itu tidak merendahkan Islam itu, ya tidak merendahkan Islam. Lo podo di sana sampean, podo oleh dosa nih. Jangankan di saat itu yang kita saksikan, di kejadian yang lampau Pak. Contoh kejadian Qabil dan Habil, anak Nabi Adam alaihi salam yang membunuh ya, Qabil membunuh Habil ya, betul. Sampai ridho dengan perbuatan yang membunuh. Benar perbuatannya Qabil itu. Ya, Qabil membunuh Habil itu tidak salah, sampai dapat dosanya yang dikerjakan oleh Qabil ini. Faham ya? Hati-hati. Ar-ridha bil ma'siyah ma'siyah. Ridha dengan perbuatan maksiat. Itu kaidahnya ya. Hati-hati. Sabata sudah menjadi tetap dalam hukum Islam, orang yang tidak mengingkari dengan perbuatan kemunkaran yang dia ketahui ya, jelas kau munkar, jelas menghina Islam, tidak kau ingkari, dapat kau dosanya. Syarikun fil itsm. Dapat kau bagian dosa sebagaimana orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Wa kadzalikal ladzi yardha, dan begitu juga orang yang ridha, tidak mengingkari dapat dosa, yang ridha juga dapat dosa. Wa in lam yakun hadiran indaha, walaupun dia tidak hadir di kejadian kemunkaran tersebut. Ada kemunkaran pesta LGBT seandainya diadakan di sana, ya di sana kita tidak tahu, masuk viral, kita tidak ingkar, tak apa LGBT urusane, wong cinta itu kan bebas, cinta tidak bisa kita apa namanya, kita bendung. Cinta itu manusiawi, semua makhluk mempunyai rasa cinta. Jawaban banyu ya podo, kabeh banyu podo, lah pokok nggak ngombe banyune peceren kan, ayo ngombe banyu peceren, podo banyune jenenge. Gitu loh, cinta ada tempatnya. Faham ya? Seperti itu. Faham ya? Walaupun kita tidak hadir dalam perbuatan kemungkaran tersebut, kita ridha, dapat dosanya. Nah, walaupun jarak antara kita dengan tempat yang dikerjakan maksiat, antara seperti jauhnya masyrik dan maghrib, timur dan barat, saking jauhnya, tapi kita ridho dengan perbuatan yang dikerjakan di sisi dunia yang lain. Seandainya kita di masyrik, di maghrib dikerjakan maksiat, kita ridho, dapat dosanya kau. Paham ya? Apalagi zaman sekarang ini ya, dengan medsos ini tadi ya, kita tahu maksiat di mana-mana, kita ridho, dapat kita dosanya. Makanya hati-hati. Nah, walladzi yukhalitu ahlal munkari wa yu'ashiruhum wa in lam ya'mal bi'amalihim ma'dudun 'indallah minhum. Dengarkan baik-baik ini Pak ya. Dan orang yang suka kumpul dengan orang ahli munkar ya, tanpa ada misi dakwah, tanpa ada misi untuk mengajak mereka kepada keimanan, kepada perbuatan tobat ya. Suka kumpul saja, suka kumpul sama orang ahli munkar yang suka menghina Islam dan seterusnya. Walaupun lam ya'mal bi'amalihim, tidak mengamalkan perbuatan mereka. Oh, le amalane beda. Aku saking suka kumpul tok. Ma'dudun indallah minhum. Termasuk di sisi Allah mereka dihitung minhum. Kau termasuk golongan mereka. Seperti itu. Faham ya? Kan dikatakan ya oleh Wali Songo itu loh, tombo ati iku 5 perkarane, kaping 1 wong kang soleh lumpun apa maca Quran lan maknane, kaping pindho diantaranya wong kang soleh kumpulono. Bahkan diriwayatkan oleh ulama oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya, disebutkan di akhir zaman seperti ini amalan yang paling cepat meningkatkan keimanan kita ya,
menjaga keimanan kita kepada Allah dengan kita sering kumpul orang soleh. Gitu Pak. Jangan kumpul orang ahli maksiat Pak. Sudah kita tidak benar, suka kumpul yang tidak benar. Dihitung seperti mereka sampean. Ma'dudun indallahi minhum. Masa beb? Ini buktinya. Dengarkan baik-baik. Wa in nazalat bihim uqubah asabatuhum ma'ahum. Kalau seandainya Allah turunkan hukuman dari sisi Allah, maka mereka yang suka kumpul tok itu walaupun tidak mengamalkan perbuatannya dapat musibah tadi yang akan turun kepada mereka. Dan wala yanju wala yaslam illa bin nahyi, dan mereka orang yang suka kumpul kepada ahli munkar tidak akan selamat kecuali mereka itu waktu kumpul mengingatkan, sempat mengingatkan atau sempat mencegah, mengingatkan, mencegah. Dan kalau tidak ngobres dengan peringatan, kau jangan kumpul, gitu caranya. Bukan, loh saya sudah ngingetkan tapi saya tidak direken. Mereka tetap kayak gitu ya, saya tetap kumpul, tetap kau dapat bala. Nanti di sini disebutkan bagaimana Allah mengadab Bani Israel karena dulu ulamanya mereka itu ada orang berbuat kemunkaran dicegat sama ulama Bani Israel, jangan nahi mungkar ulama Bani Israel, gini tidak direken sama umatnya. Akhirnya mereka ya wis sekut, karena tidak direken mereka kumpul terus, itu turun adab, turun kena semua. Faham ya? Jadi kalau kita sudah nahi munkar tidak direken, menjauh kau, tidak usah dikumpuli, ya wis. Nafsi awakmu urusanmu, saya punya urusan sendiri saya. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi summa bil mujanabah wal mufaraqah lahum in lam yakbalu wa yanqadu lil haq. Kita menjauhkan diri kita, memisahkan diri kita daripada ahli munkar, walaupun teman kita, walaupun kerabat kita ya. Kalau mereka sudah kita bilangin tidak mau menerima, ya kita ya wis. Cukup menghindar, kita menghindar. Jangan kita dekat, jangan suka dekat, karena almar'u ala dini khalilih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu agamanya akan tergantung siapa orang yang suka dia kumpuli, yang suka dia temani, yang suka dia kumpuli. Pengaruh Pak, pengaruh sekali. Ya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan wa fi qissati ahli al-qaryah allati kanat hadiratal bahr. Ya, disebutkan pada zaman Bani Israel terdahulu, ya, ada Bani Israel itu yang desanya itu dekat daripada laut gitu ya. Mereka itu dilarang oleh Allah dalam syariat mereka pada saat itu untuk ngambil ikan dari laut di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu. Maka mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Tatkala turun perintah itu jangan ngambil ikan di hari Sabtu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung mereka terpecah. Ada yang wah, tak apa-apa. Mergone dino Sabtu iku paling akeh iwak. Iwak iku ancen paling tekone paling akeh dino Sabtu. Paham ya? Akhirnya yang membolehkan itu mereka tetap ngambil di hari Sabtu. Walaupun tidak ngambil di hari Sabtunya. Jadi mereka diajari iblis. Iblis itu ini di kitab Jawahirul Uluyyah, Syarah Arba'in Nawawi disebutkan ya. Iblis ngajari, kalian kalau kepingin selamat, tidak usah ngambil manen ikan di hari Sabtu. Sampai siap sediakan jaring di hari Jumat. Hari Jumat sampai sediakan jaring, nanti hari Sabtu ikan kan muncul banyak. Nah, terjaring minggunya sampai ambil. Aman sampai hari Sabtu enggak ngapa-ngapain sampai. Sampai kerjanya cuma hari Jumat sama hari Minggu. Sabtu kan sampai enggak ngapa-ngapain. Aman sampean. Oh iya bener ini. Nah, itu Bani Israel, Pak. Jakal ngakalin sama Allah Taala ya. Enggak boleh ngakali urusannya Allah Taala. Seperti itu ceritanya itu. Mereka itulah kelompok yang tidak ngereken perintahnya Allah. Seperti itu loh padahal ngambilnya dengan hila loh, masih dengan hila, bukan melanggar, ditabrak langsung brek Sabtu yang penting enggak. Jadi mereka masang jaring hari Jumat, Minggu baru dipanen. Itu kelompok yang menghalalkan yang Allah haramkan. Kelompok yang kedua, mereka mencegah diri mereka, kita jangan meniru mereka. Dan mereka menasihati kelompok yang pertama tadi. Kalian jangan seperti itu, dosa tetap kalian. Enggak wis jarno lek kon gak gelem. Aku tetap. Tapi kelompok yang kedua ini tidak mau tidak menjauhkan diri mereka dari kelompok yang pertama tadi. Dan kelompok yang ketiga, mereka menahan diri dan mereka menasihati jangan seperti itu, kalian dosa. Tetap mereka yang kelompok yang ketiga ini menjauhkan diri dari mereka. Ya wis, kita jangan di sini nanti turun balak, turun semua, kena semua.
Maka tatkala turun bala, ammatil ula wa kadasaniyah, kena kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Karena sebab kelompok yang kedua kumpul sama mereka. Ini bahayanya kumpul sama orang yang suka ahlil munkar. Jadi intinya ala kulli hal adzan ya. Belum. 2 menit. Intinya amar ma'ruf nahi munkar ini sangat penting ya. Dan tidak boleh setiap orang yang beriman, masih belum selesai ini pembahasannya, masih lanjut besok insyaallah ya. Amar ma'ruf nahi munkar untuk setiap orang mukmin yang imannya sempurna, tatkala melihat kemunkaran wajib ingkar. Wajib ingkar. Nah, ingkarnya dalam hati. Kalau ente bisa nasihati dengan cara ya. Inkarnya wajib ini. Inkarnya wajib. Adapun cara yang lain lagi belum kita bahas ini ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Wajib inkar. Nah, ini tatkala turun bala yang selamat hanya kelompok yang ketiga. Nah, sebagaimana firman Allah, wa anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Dan kami selamatkan orang-orang yang telah mencegah daripada kemunkaran tadi, kemudian menjauhkan diri mereka dari orang-orang yang berbuat kemunkaran tadi, dan kami adab orang-orang yang berbuat zalim ya, dengan apa yang telah mereka perbuat daripada perbuatan kefasikan tersebut. Ala kulli hal, intinya sesuatu itu Pak tidak ada langsung besar. Semua itu pasti dari kecil. Kita membiasakan anak kita buka aurat, cek cilik wis dikek you can see biasa. Udah apa-apa cek cilik beb. Iya. Cuman dari kecil sudah kau biasakan kayak gini, besar dianggap remeh buka aurat. Faham ya? Semua tidak ada langsung besar Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam menghindari zina itu? Apa? La taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekatkan la taqrabuz zina ya. La taqrabuz zina. Bukan jangan kalian berzina, tapi jangan kalian mendekati diri kalian untuk berzina. Mendekati saja sudah dilarang. Karena semua itu tidak langsung mulai kenal zina, tidak ada Pak. Ya saiki paling ono ya paling. Misalnya dan saiki mereka ya. Gitu. Jadi semua itu dimulai dari kecil, dari mata, dari pandangan. Kemudian seperti itu. Tidak ada langsung besar, tidak ada. Semua dari yang kecil. Maka kita perhatikan yang kecil. Kalau kita sudah meremehkan yang sunnah, kita akan meremehkan yang wajib. Kalau kita meremehkan yang wajib, kita akan menghalalkan yang haram. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan umat muslimin dijaga oleh Allah, senantiasa diberikan hidayah, petunjuk ya, dan diakhirkan hidupnya dengan keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.